ओम शांति 20 एप्रिल 2026। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें माने ईश्वरीय साल्वेशन आर्मी अर्थात आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सेना अट। तुमको ही समस्तंको सद्गति देवाको हेब। समस्तंकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबाको हेब। आजिर प्रश्न, मनुष्य निजर बुद्धि केउ कथारे लगाउछन्ति एवं तुमको निजर बुद्धि केउ कथारे लगाइबाको हेब? उत्तर, मनुष्य तो निजर बुद्धि आकाश और सृष्टिर अंत पाइबारे लगाउछन्ति, किंतु एहा द्वारा तो कौनसी लाभ हेउ नाही, एहार अंत मिली पारिबो नाही। तुमे संतान माने निजर बुद्धि लगाउछ पूज्य हेबा पई, तांको दुनिया पूजा करिब नाही। तुमे संतान माने तो पूज्य देवता हेउछ। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। पिला माने जानी गलेनी जे एहा हेउछि ज्ञान मार्ग, ताहा हेउछि भक्ति मार्ग। एबे प्रश्न उठुछि जे भक्ति मार्ग भल ना ज्ञान मार्ग भल? दुईटी जिनिस हेला ना। कुहा जाए ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए, तेबे निश्चय कुहाजिब जे भक्ति और ज्ञान दुईटी जाक भिन्न भिन्न अटे। मनुष्य माने भाबुछन्ति भक्ति करिबा द्वारा ज्ञान मिलिब, तेबे जाई सद्गति हेब। भक्ति मझिरे ज्ञान आसी पारिब नाही। भक्ति समस्तंक पाई एवं ज्ञान मध्य समस्तंक पाई रहिछि। वर्तमान हेउछि कलिजुगर अंतिम समय, तेबे निश्चय समस्तंकर दुर्गति हेब। सेथिपाई डाकुछन्ति एवं गान मध्य करुछन्ति जे अन्य संग छाड़ी तुमरी संग करिबो। तेबे से किए काहा सहित संग करिब? एक कथा तो बुझु नाहंती। प्रायतः समस्तंकर बुद्धि श्रीकृष्णंक आड़कू चली जाउछि। आमे सच्चा प्रीति तुम सहित जोड़िबु। तेणु जेबे श्रीकृष्णंक सहित ही प्रीति जोड़ुछन्ति, तेबे गुरु गोसाई आउ कहार आवश्यकता ही नाही। श्रीकृष्णंको ही स्मरण करिबाकु हेब। श्रीकृष्णंक चित्र तो समस्तंक पाखरे अछि। श्रीकृष्ण जयंती मध्य पालन करुछन्ति, पुणी आउ काहा पाखकु जिबार आवश्यकता ही नाही। जेपरि मीरा जनक सहित संग करिथिले, कर्म धंदा करिबा समय रे मध्य श्रीकृष्णंको ही स्मरण करुथिले। घरे खाइबा पीबा रहिबा तो होई थाए, किंतु सत्य प्रीति एकमात्र कृष्णंक सहित जोड़ी थिले। जेपरि से प्रेमिक ये प्रेमिका होई जाइथिले। श्रीकृष्णंको स्मरण करिबा द्वारा फल मध्य मिली थाए। श्रीकृष्णंको तो समस्ते जानिछन्ति, गायन मध्य करुछन्ति। सत्य प्रीति आमे तुम सहित जोड़िलु, अन्य संग छाड़िल। सर्वोच्च सत्य तो परम पिता ही अटंती। समस्तंको एकमात्र बाबा ही संपत्ति देइथांती, तांकु केही भी जानी नाहांती। जदिओ कहुछन्ति परम पिता परमात्मा शिव, किंतु सिए केबे आसुछन्ति ए कथा जानी नाहांती। शिव जयंती पालन करुछन्ति, तेबे से निश्चय आसी थांते। केबे किपरि आसुछन्ति, कौन आसी करुछन्ति, काहाकु हेले जଣା नाही। केही भी मनुष्य मात्र के जानी नाहांती जे से समस्तंकर सद्गति करि थांते, किंतु किपरि करि थांती? सद्गतिर अर्थ कौन किछि हेले भी बुझु नाहांती। शिव बाबा तो निश्चय स्वर्गर राजत्व देइथिबे ना। तुमे संतान माने सेही धर्मर होई मध्य जानी नथिल, भूली जाइथिल। तेणु अन्य माने किपरि जानी पारिबे? यही शिव बाबांक द्वारा तुमे जानुछ ओ अन्य को कहुछ। तुमे ईश्वरीय सुरक्षा प्रदानकारी सेना, सुरक्षा प्रदानकारी कुह अथवा सद्गतिर मार्गदर्शक सेना कुह। एबे तुम संतान मानंक उपरे बहुत बड़ दायित्व रहिछि। तुमे चित्र संबंधरे मध्य बुझाई पारिब। भाषा तो अनेक रहिछि, मुख्य मुख्य भाषारे चित्र तैयारी करिबाकु पड़ुछि। भाषार मध्य बहुत झमेला रहिछि।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତମୋପ୍ରଧାନ ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ ସେବାର ଖିଆଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟି ପିତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ରଚୟିତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଅଥବା ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଲା। କିପରି କେବେ ମିଳିଲା ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ପୁଣି ପ୍ରଳୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ତ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯଦିଓ ପୋଷାକ ଚେହେରା ଆଦି ଅଲଗା ହୋଇଥିବ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସିଲା ବସି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀନାଥ ଶ୍ରୀନାଥିନୀ ଏହି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ନା? ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ତାଜଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ କଳା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଟେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିର ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନାମ ତ ଗୋଟିଏ ରଖିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବଂଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଂଶ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ନଥାଏ। ଏହି କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖିଆଲରେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବଂଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଂଶ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ନଥାଏ। ଏହି କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖିଆଲରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ଯାହାଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ରହିଛି ସେ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେବା କରନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତୀର୍ଥ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିବାର ରାସ୍ତା। ଡ୍ରାମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରାସ୍ତା ଧରି ଧରି ଥକିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆପଣ ଆସି ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପାବନ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଥକି ଯାଇଛୁ। ଭକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଳାନ୍ତ କରାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମେଳା ଆଦିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା ଏକତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁନିଆ ହିଁ ଗୋଟିଏ, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧା ଅଧା ଅଟେ। ଉପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ ରହିଛି। କଳିଯୁଗରେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତ କେହି ରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ଅଟୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଗଲେଣି। ତଥାପି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏମାନେ ତ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଦେବତାମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କଳିଯୁଗୀ ଲୌହ ଯୁଗରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ଆସି ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ, ବାକି ସବୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଉଛି ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ଆକାଶ ପରି ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟେ। ଉଭୟର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦିରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ହିଁ ସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ ହିଁ ଆକାଶ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥାରେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି? ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛୁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ବିଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କେହି ଏସବୁର କେତେ ବି ଅନ୍ତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ତ କରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଭଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୂଳବତନରୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ କ'ଣ, ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵରେ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବେ, ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵରେ ରହିବେ। ଯେପରି ଏହି ସାକାରୀ ବତନ ରହିଛି, ସେହିପରି ମୂଳ ବତନ ଅଟେ। ବତନ କେବେ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ଏଠାରେ ନା ସେଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଏହି ବତନରେ ରହିବେ। ଯଦି ସାରା ବତନ ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ ନା। ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦିନ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁ ଯେ ଆମେ କିପରି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ। ତୁମ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଦେବାକୁ ହେବ ନା। ସେ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କିପରି ମିଳୁଛି ତାହା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ବୁଝାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କି ରାସ୍ତା ମିଳିଛି, ତେଣୁ ପରସ୍ପରର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବୁ, ରୁହାନୀ ସେବା କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ରୁହାନୀ ସେବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବି ରୁହାନୀ ସେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରୁହାନୀ ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସେବା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବହୁତ କରିଛ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ରୁହାନୀ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରୀତି ଥିବ ତେବେ କିଛି ଶୁଣିବେ। କେହି କେହି ତ ଡରୁଛନ୍ତି। ଜଣାନାହିଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ନା। କୌପିନି ପିନ୍ଧିଦେଲେ, 2 ଅକ୍ଷର ଶୁଣାଇଦେଲେ, କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଯାଉଛି। କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଗଲେ 2ଟି ପୁରୀ ଦେଇଦେବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୂଜା ହୋଇଯାଏ। ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ସଦା ନିରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସାହୁକାର ମୁସ୍କିଲରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ବହୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ନା।
मिनिस्टर माने जदि एही ज्ञान को भल बोली बुझिबे तेबे समस्ते सुनिबारे लागी पड़िबे। हाँ, आगकू गले तुमर नाम विख्यात हेब, पुणी बहुत आसिबे। पाप कटिबारे समय लागुछि। राति दिन केही जोगयुक्त होई रहिले पाप कटि जाई पारे। आत्मा पवित्र होई गले पुणी एही शरीर मध्य त्याग करिब। ए सब बुझिबार कथा प्रदर्शनी रे मध्य बुझाइबाकू हेब। मुख्य हेउछि सारा भारतर कथा। भारतर भाग्य उदय हेले समस्तंकर समस्तंकर उदय होई जिब। प्रोजेक्टर ठारू मध्य प्रदर्शनी रे अधिक सेवा होई परिब। धीरे धीरे वृद्धि होई चालिब। दिनकू दिन तुमर नाम विख्यात होई जिब। एहा मध्य लेखिबा उचित जे 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एहीपरि होइथिला। या तो बहुत विचित्र कथा। बाबा इशारा देउछंती किंतु पिलामाने बहुत कथा भूली जाउछंती। किछि भी हेले कहि देउछंती आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वे मध्य एहीपरि होइथिला। या तो बहुत स्पष्ट कथा, किंतु एकथा काहारी बुद्धि रे रहिले हेला। जदि खबर कागज रे बाहर करि पारिबो तेबे किछि तो बुझी पारिबे। ज्ञान मार्ग रे बहुत फास्ट क्लास अवस्था दरकार। एहीपरि कथा को मने पकाई हर्षित होई रहिबाकू पड़ी थाए। अभ्यास होई गले अवस्था बहुत खुश मिजाज होई जिवो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। अन्य समस्तंक ठारू बुद्धिर संग तुटाई एक बाबांक सहित जोड़िबा उचित एवं समस्तंकर प्रीति एकमात्र बाबांक सह जोड़िबार सेवा करिबा उचित। 2 नंबर। सत्य सत्य रुहानी ईश्वरीय सहयोगी हेबाकू पड़िबो। निजर कल्याण करी अन्यमानंकु मध्य रास्ता बताइबाकू हेबो। अवस्था बहुत खुश मिजाज करिबाकू हेबो। आजिर वरदान। निजर श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्मांकु सुख देउथिबा महान आत्मा भव। जेउमाने महान आत्मा अटंती सेमानंकर प्रत्येक व्यवहार द्वारा सर्व आत्मा मानंकु सुखर दान मिले थाए। सेमाने सर्वदा सुख देई थांती एवं सुख नेई थांती। तेणु चेक कर जे महान आत्मार लक्षण हिसाब रे सारा दिन समस्तंकु सुख देइछि त पुण्यर काम करिछि त। पुण्यर अर्थ हेला काहाकू एभली जिनिस हेबा, काहाकू एभली जिनिस देबा जहा द्वारा सेही आत्मा ठारू आशीर्वाद बाहरिबो। तेणु चेक कर जे सबु आत्मांक ठारू मोते आशीर्वाद मिलुछि त। काहाकू भी दुख देबा बा नेबा होई नाही त तेबे कुहाजिबो महान आत्मा। आजिर स्लोगन। करिसारिबा परे भाबिबा ही पश्चातापर रूप अटे। करिसारिबा परे भाबिबा ही पश्चातापर रूप अटे। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। महान हेबा पाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। संस्कार बा नेचर त समस्तंकर अलगा अलगा अटे, किंतु समस्तंकर स्नेही बा सबु कथारे विजयी अर्थात संबंधरे सफलता, मानसिक स्थिति रे विजयी एवं बाणी रे मधुरता सेतेबेले आसीपारिब जेतेबेले तुमर स्वभाव सरल होइजिब। तेबे सरल स्वभावर अर्थ हेला जेपरी समय, जेपरी व्यक्ति, जेपरी परिस्थिति ताकू परखी नहीं निजकू सरल करिदेबा। तेणु सरल स्वभाव अर्थात मेलापी बा सबु परिस्थिति रे निजकू खाप खुआई नेउथिबा। सरलर अर्थ अवहेलापणिया नुहे। ओम शांति।